साडे दो पिलर ने सिक्खी दे, गुरु ग्रंथ गुरु पंथ। एक पासे गुरु ग्रंथ साहिब नूं चैलेंज करदे हैं, गुरु डम खड़ा कीता गया, जिहड़ी जंग बराबर जारी है। सौदा साध 8वीं वारी पैरोल ते आया, 10वीं वारी आया, फलाने केस ये नहीं होया वो नहीं होया। तो इस गल का ध्यान रहे कि ये लड़ाई इन्हां दी हुकूमत, दिल्ली दी हुकूमत जिन्हां ने सानू 10 अक्तूबर 1947 नूं क्रिमिनल ट्राइब जराइम पेशा ऐलानिया सी, इन्हां ने साइमल्टेनियसली गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दोनों ही अपनियां गन शॉट्स दे थल्ले ले आंदे सी। ब्राह्मण नूं तकलीफ उस दिन ही हो गई सी जिस दिन गुरु नानक पातशाह ने पांदे दा हथ फड़ के कहा सी कि ए जनेऊ मैं नहीं पाउणा। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैन फ्रांसिस्को दे सिविक सेंटर दे बाहर हज़ारां दी गिणती दे विच जुड़ बैठे खालसा जी। ये वो इमारत है जिथे 10 दसंबर 1948 नूं जदों पोस्ट सैकंड वर्ल्ड वॉर, अज बहुत सारियां गल्लां तुसीं सुनियां ने, मीडिया दे विच भी ये चर्चा हुंदी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि बहुत कुछ बदल रहा है, नवीं मैप मेकिंग होएगी, नवे नक्शे बनणगे, नवे मुल्क बनणगे, नवे अलायंस होणगे, नवे गठजोड़ होणगे। 1939 तो 1945 तक दूसरा संसार युद्ध चलिया। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट जिहड़े 4 टर्म प्रेजिडेंट रहे, चौथी टर्म वेले वो ज़्यादा बीमार सन, उन्हां दी थां प्रेजिडेंट ट्रूमैन जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट सन वो प्रेजिडेंट बने। उन्हां दे वेले ही हिरोशिमा नागासाकी दे उत्ते 2 बंब सुट्टे गए। जर्मन ने सरेंडर किया, जापान ने किया, एलाइड फोर्सिस ने किया। ते 1945 तो बाद एक नवे वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई। इस गल नूं भी समझा गया है कि भविख दे जंग किवें टाले जाण। उस तो पहला लीग ऑफ नेशंस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तो 1918 तक सी, उदों लीग ऑफ नेशंस बनी, पर वो दूसरे संसार युद्ध नूं टाल नहीं सकी। और 1945 तो बाद ये महसूस किया गया कि दुनिया दे विच दोबारा वर्ल्ड वॉर ना होए, कोई बॉडी चाहिदी है। तो इस मुकाम दे उत्ते ही 50 मुल्क उदों सन, उन्होंने मिल के UN चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिस नूं अज भी 10 दसंबर 1948 का दिन मिथ के दुनिया भर दे विच 10 दसंबर नूं ह्यूमन राइट्स डे दे तौर दे उत्ते सैलीब्रेट किया जाता है। उन्हां 50 मुल्कां दे नुमाइंदियां ने, उस दे मेन लेखक कैनेडा दे वासी सन, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐलानिया। इस चार्टर दी एक भूमिका है प्रीएम्बल जिसनूं कहंदे ने, ते उस प्रीएम्बल दे अल्फाज ने, इफ ए मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू रिबेलियन, हिज ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ द लॉ। कि जे किसी इंसान नूं बगावत दे अखीरले हथियार वाले रस्ते ते जाण तो रोकना ते हर हालत विच उस दे मनुखी हक्कां दी हिफाजत होनी चाहिदी है। ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस दा प्रीएम्बल इस धरती दे उत्ते ही 10 दसंबर 1948 नूं 50 मुल्कां दे नुमाइंदगियां ने प्रवानगी दित्ती। इसलिए जदों कैलिफोर्निया के प्रमुख गुरुद्वारा साहबान के प्रबंधकों ने फैसला किया कि असी सैन फ्रांसिस्को के अंदर जिथे गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन भी याद करना है, उत्थे पातशाही दावा फ्रीडम मार्च करना है। मैं समझदा कि 11वां फ्रीडम मार्च है और अज तुसी जिस उत्साह के नाल शामिल होए हो और सारे मार्च के दौरान जिवें खालिस्तान के झंडे लहराते रहे,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 41 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਜਿਹੜਾ BBC ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ is not afraid of death and whoever is afraid of death is not a Sikh। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 419 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਾਕਾ 1984 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 10 ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਘੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 24 ਫੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੋਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਡੇਵਿਡ ਪੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 41 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂਡਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਡਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 37 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੱਖੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੱਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਉਦੋਂ ਤਿਕੜੀ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 1927 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। वो कहते कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ये सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता कि पंजाब किधर को जाएगा। हुण इस तो तुसी दो गल्लां, और इस नूं जे तुसी लुधियाने दे अंदर अमित शाह दी वो स्टेटमेंट उस पब्लिक रैली दे विच उदों ये मंग हो रही सी कि भाई तुसी इकरार कीता होया गुरु नानक पातशाह दे 500 साला प्रकाश पुरब दे मौके जिस रिहाई च भाई बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई भी शामिल है, तो अमित शाह स्टेज तो कहते इन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं, अगर ये माफ़ी नहीं मांगे इन्हें कैसे रिहा कर दें। हुण ये बेशक एक दुश्मन वालों लैफ्ट हैंडिड मैं इनू कंप्लीमेंट के तौर पर देखते हैं। जदों असीं इन्हां 41 वरियां का इतिहास देखते, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले,
ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੂਝੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 41ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 419ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਹਾਇਰ ਅਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ 16-17 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੇ ਵਾਘਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਘੂੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। प्रबंधकों का बहुत धन्यवाद। किसी भी इस लैवल के प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करना सौखा नहीं हुंदा। किन्ने हफ्ते, किन्ने महीने, किन्नी स्ट्रगल, किन्नियां माइन्यूट डिटेल्स नूं ध्यान विच रख के ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। 11वीं सफल परेड दे लई प्रबंधकों नूं भी बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।